ان کا کہنا ہے مفتی شمائل ندوی کو ہیرو بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان سے بہت سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اور مقلد بن سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ ہم اسلام کا جو کنسیپٹ ہے ہم اللہ تعالیٰ کے گاڈ کے ایگزسٹنس کے اندر بلیو کرتے ہیں. مطلب ہم اس چیز کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. مطلب بات کیا ہے کہ جو بات ہے جو چیز جیتی ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ بلیف ان گاڈ جو ہے نا, جو حق ہے, جو سچی بات ہے کہ اللہ کا وجود ہے, یہ بات کی جیت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اور یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں کس طرح سے ان کے جو سارے ہوش اڑ گئے جاوید اختر کے, اور جو باطل جو عقیدہ لے کر آئے ہیں, جو ایتھیزم کا عقیدہ ہے ان کا, جو الہاد کا عقیدہ ہے, اس کے ہوش اڑنے کی بات کر رہے ہیں ہم. یہاں پہ ہم دیوبندیت اور ایک شخصیت, یہ کیا ہے نا, ہمارے یہاں ہیرو ورشپ کا بہت زیادہ معاملہ ہے کہ کوئی ایک شخص کو آ کے کوئی بات کر رہا ہے نا تو سب لوگ ہیرو ورشپ میں لگ جاتے ہیں, اس شخص کی تعریف کرنا وغیرہ. لیکن حالانکہ جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے, جو نہیں صحیح ہے وہ نہیں صحیح ہے. ہم لوگ تو مانتے ہیں بھائی یہاں دن رات ہمارے جو سٹریمز ہے اس کے اندر ہم لوگ تقلید کا رد کرتے ہیں, ضعیف و موضوع حدیث پہ نہیں چلنا ہے, اور جو سارے جو اشعری عقیدہ ہے, جو سارے عقائد ہے جو دیوبند جو مانتا ہے, ہم لوگ تو اس کے بار بار رد کرتے ہیں. اور یہ آبجیکٹیولی کیوں, کیونکہ یہ بھی خیر خواہی ہے, ہماری خیر خواہی ہے کہ بھائی صحیح حدیث پہ چلو. یہاں پہ تبصرے کر رہے ہیں بھائی, کون یہ کہ ہیرو بنانے کے لیے یہاں تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں, ہیرو بنانا 2 منٹ بول کے ختم کر دیتے. ایک ایک بات پہ تبصرہ ہو رہا ہے, اس پہ جو ہے اپنی اپنی معلومات لوگ شیئر کر رہے ہیں. اس کو آپ ہیرو بنانے سے کیوں تعبیر کر رہے ہیں؟ یہاں کون کس کو ہیرو بنا رہا ہے بھائی؟ یہاں باتوں کو سنا جا رہا ہے, اس پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے, معلومات کا اضافہ کیا جا رہا ہے, کوئی بات واضح نہیں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے, تو وہ باتیں ہو رہی ہیں. ہیرو بنانا یا زیرو بنانے کی بات کہاں ہو رہی ہے یہاں پہ؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ نہ کہہ دے کہ بھائی ایسا کرو کچھ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں. مطلب یہ جملہ کیسا بولا جا رہا ہے بھائی؟ مطلب ہم سلفی ہیں نا, تو کیا سلفیت کا آخر مفہوم ہے؟ کسی شخص نے کیا کام کیا ہے؟ آیا دیوبندیت کا دفاع کرنے گیا تھا آدمی, تقلید کا دفاع کرنے گیا تھا, وحدت الوجود کا دفاع کرنے گیا تھا, کس بات کا دفاع کیا آپ شخص نے؟ تو اور ہیرو کس کو کہتے بھائی؟ ہیرو کیا بنانا, ہیرو کیا بنانا بھائی؟ صرف کچھ مثبت باتیں جو انہوں نے پیش کی, ہم نے کہا ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ٹھیک ہے, اور جہاں کچھ کمزوری ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس سے اعتراض کرنا چاہیے. اس کو ہیرو بنانا کہا جا رہا ہے. تو بھائی یہ تو پھر آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا پڑے گا نا ان کو. آپ کہتے ہو مسلمان ہیں, تو پھر مسلمان کہنا بھی تو جرم ہو جائے گا اس طرح سے. جب کسی کو مسلمان آپ کہہ رہے ہیں تو مسلمان کہنے کا یہ مطلب ہو گیا کہ اس سے آدمی سلام کرے گا, مسلمان کہنے کا مطلب ہو گیا مسلمان کے حقوق ادا کرے گا, مسلمان کہنے کا مطلب ہو گیا اس سے ملاقات کرے گا, اس سے ایک درجے میں تعلق رکھے گا, مسلمان کہنے کا مطلب. اور اگر اہل سنت کے زمرے میں ایک بڑا دائرہ اہل سنت کا ہے اس میں شمار کرتے ہیں تو اس سے وہ سلوک کرے گا. یعنی جو نام آپ دیں گے نا اس سے وہ سلوک ہو جائے گا. تو آپ کہیے مسلمان کا بھی نام نہ دو کسی کو, اہل سنت کا نام بھی نہ دو کسی کو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ ایک آدمی کا جو حق ہے, جو مسلمان کا حق ہے, اسے حق دینا پڑے گا. جو سچ ہے اسے تو ماننا پڑے گا, اس کا اعتراف کرنا پڑے گا. تو ایک بڑے اسٹیج پر ایک مشترکہ جو بیان تھا, مشترکہ جو ہمارا عقیدہ ہے, اس عقیدے کا اگر وہاں دفاع ہو رہا ہے اور اس کی تھوڑی سی تائید ہو گئی تو اس کو ہیرو بنانا کہتے ہیں آپ, اس کو ہیرو بنا کے پیش کرنا. کون یہ مطلب یہ کون صاحب ہیں جنہوں نے یہ بات کہی؟ یعنی یہ بیانیہ ہے, ایک نیریٹو ہے, کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں اس کو کہ ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ہیرو بنا کے پیش کرنا یہ جملہ انتہائی نیگیٹو ہے, انتہائی منفی جملہ ہے. یہاں پہ ایک چیز کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور اس کا بلکہ تجزیہ ہو رہا ہے. یہاں تو پوری اسٹریم میں صرف تجزیہ ہو رہا ہے کہ تجزیہ کیا جا رہا ہے ایک لفظ کا. اب ایک لفظ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. کسی کا ہم جواب بھی دیتے ہیں نا, کسی کا ہم جواب بھی, کسی ملحد کا جواب دیتے ہیں, کسی بدعتی کا جواب دیتے ہیں, تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ اس کی اتنی بات تو قرآن و سنت کے موافق ہے لیکن یہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے, یا جو قرآن و سنت کے موافق ہے وہاں چھوڑ دیتے ہیں, جو مخالف ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں. یہ تو ہمارا طریقہ ہے, تجزیے میں یہی کام کر رہے ہیں ہم شروع سے اب تک. ہم نے یہی کیا ہے کہ جہاں کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے ہم وہاں چھوڑ دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے, اور جہاں اعتراض ہے ہم وہاں اعتراض کر رہے ہیں, وہاں تجزیہ کر رہے ہیں. تو اس کو ہیرو بنا کے پیش کرنا تو نہیں کہتے. ایک بات یاد آ رہی ہے, ہم لوگ سنابل میں پڑھتے تھے تو شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کئی بار ہمارے یہاں درس دینے آتے تھے. ایک بار انہوں نے وحید الدین خان کی کتاب اسلام اور علم جدید کا چیلنج, بعد میں انہوں نے نام بدل دیا, اس کا نام بعد میں بڑا مذہب اور علم جدید کا چیلنج, اس کا حوالہ دیتے تھے کہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. حالانکہ وحید الدین خان منحرف افکار کا مالک ہے, بہت سارے انحرافات ہیں, بہت سارا خلل ہے اس کے عقیدے میں بھی اور مسلک میں بھی, بہت سارے انحرافات. اس کے باوجود بھی یہ جو کتاب رد الہاد پر ہے, یعنی ملحدین کے خلاف الہاد پر رد میں بہت بہترین کتاب مانی جاتی ہے وحید الدین خان کی. تو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے سجیسٹ ہم کو کون کرتا تھا؟
शेख अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह, जिनके मनहजी होने में किसी को शक नहीं है, जो अकीद मनहज के बहुत बड़े दाई थे, लेकिन जब इस फील्ड की बात आती थी इलाहाद, तो हमें ये किताब रेफर करते थे, और सनाबिल की लाइब्रेरी में थी, हमने पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है, और आज भी वो किताब इंशाल्लाह मेरे ख्याल से होगी वहाँ पे। तो इसका ये मतलब तो थोड़ी है कि रहमानी साहब ने, रहमानी रहमहुल्लाह ने हीरो बना दिया वहीदुद्दीन खान को, ऐसा तो नहीं है। ऐसे अरबी जबान की बात आती थी तो ताहा हुसैन का वो हवाला देते थे कि अरबी में बड़ा माहिर है, बल्कि अरबी का हमीद कहा जाता है, लेकिन वो शख्स सूरह कहफ की हकीकत का मुनकिर है। यानी वो मुल्हिद तो जाने दिए, कुरान पे एतराज करने वाला शख्स बहुत बड़ा मुनहरिफ, लेकिन अरबी लैंग्वेज के हिसाब से कहते थे किसको, इसकी अरबी बहुत अच्छी है, उसकी तारीफ करते थे। तो इसका मतलब नहीं कि उसको हीरो बना रहे हैं। तो किसी खास मामले में अगर किसी ने तारीफ भी कर दिया, तो आप ये कहेंगे कि वो हर मामले में हीरो बना रहे हैं कि जाए उसको। अब देखिए वहीदुद्दीन खान की जो तारीफ कर दिया शेख रहमुल्लाह ने, अब क्या कहेंगे कि इससे ये फितना फैलेगा कि जाके सब लोग वहीदुद्दीन खान के मुक़ल्लिद हो जाएंगे, जाके वहीदुद्दीन खान के पैरोकार बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं कहते। तो हर चीज को उसके सियाक में देखना चाहिए कि एक आदमी क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या उसका मकसूद है, उसके साथ इंसाफी करना चाहिए। इस तरह से आके लेक्चर नहीं देना चाहिए कि किसी को हीरो बना रहे हैं, जीरो बना रहे हैं। अच्छा, आप इसमें इस मसले में भी आप इमाम इब्न तैमिया वगैरह क्या देखेंगे, तो इस तरह का इंसाफ हमें उनके यहाँ बहुत मिलेगा। जैसे उन्होंने बहुत सादात जो अशायरा हैं, जैसे अबू बकर बाक़िलानी है या इमाम जुवैनी वगैरह हैं, आप देखेंगे कि बावजूद इसके कि उनके अफकार का रद्द किया है, लेकिन आप बहुत सारे मकामात पर देखेंगे कि कुछ चीज़ों में उनकी तारीफ भी की है। खुद इमाम इब्न तैमिया जो है वो लिखते हैं, सुम्मा इन्नहु मा मिन हाउलाई इल्ला मन लहु फिल इस्लामी मसाउन मशकूरा व हसनातुन मबरूरा व लहु फिर रद्द अला कसीरिन मिन अहलिल इल्हादी वल बिदई वल इंतिसारी लिकसीरिन मिन अहलि सुन्ना व दीन मा ला यख्फा अला मन अरफा अहवालहुम व तकल्लमा फीहिम बिइल्मिन व सिद्क़िन व अदलिन व इंसाफ। इसमें इमाम अबू बकर बाक़िलानी और इमाम जुवैनी वगैरह के बारे में इमाम तैमिया फरमा रहे हैं, ये कहना है इनका कि ये सारे लोग जो हैं, इनकी इस्लाम में बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं जो काबिल शुक्र हैं और बहुत सारी नेकियां हैं, बल्कि अहले इल्हाद और अहले बिदआत के रद्द में इनका एक अच्छा खासा काम है। वलहु फिर रद्द अला कसीरी मिन अहलिल इल्हादी वल बिदई वल इंतिसारी लिकसीरी मिन अहलि सुन्ना व दीन, यानी यहाँ पर जो अहले इल्हाद के खिलाफ इनका काम है, गर्चे कि ये अशारी हैं, लेकिन अहले इल्हाद के खिलाफ जो इनका काम है और बिदअतों के रद्द के इनका काम है, और अहले सुन्नत और अहले दीन की बहुत सारी बातों की नुसरत में जो काम इन्होंने किया है, फरमा रहे हैं कि ये उस शख्स पर मख्फी नहीं है जो इनके हालात से वाकिफ है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि और बहुत सारे लोग हैं जिनकी तारीफ गर्चे की उनका रद्द भी किया है, जैसे अबुल हसन अशरी है, या इमाम गजाली है, या इमाम राजी हैं। आपको इमाम इब्न तैमिया की किताबों में इनकी भी तारीफ मिल जाएगी कहीं कहीं, मतलब जो इनकी काबिल तारीफ बात है। जैसे कहीं उन्होंने कह दिया कि ये झूठ नहीं बोलते थे, कहीं कह दिया कि ये ज़हीन थे, इल्म के तरफदार थे, उमूर में तहकीक करते थे और हक बात जानने की कोशिश करते थे। तो बहुत सारी चीजें, हत्ता कि आप देखेंगे कि खवारिज के बारे में बाज़ मुहद्दिसीन ने ये तारीफ की कि भाई वो जानबूझ करके झूठ नहीं बोलते थे। यानी सारे तबकों में मुसलमानों के खवारिज एक ऐसा तबका है जिसने बिल्कुल नहीं या बहुत कम हदीसें घड़ी हैं दीन के लिए, क्योंकि उनके यहाँ झूठ बोलना सराहत के साथ कुफ्र था। तो कहीं अगर अहले इल्हाद के मुकाबले में कोई आदमी ऐसा खड़ा है जिसके यहाँ बिदअत भी पाई जाती है, तो अहले इल्हाद के मुकाबले में तो उसकी कोशिशों की तारीफ करने का हमको सबूत भी मिल रहा है यहाँ पर। जी, मैं ये बता दूं कि भाई ने तो सॉरी कहा है, ये कह रहे हैं कि मैं सॉरी था हूँ, गलती हो गई। भाई आप अपना सवाल तो नहीं शायद पूछ रहे होंगे, क्योंकि आपने भी कहीं कुछ एक प्रोपेगेंडा सुना होगा इंटरनेट पे आजकल जो चल रही है बातें बाज, तो आपने सवाल पुटअप किया, हमने उसका जवाब दिया, और हम भी जो कह रहे थे, हम आपको टारगेट नहीं कर रहे थे, हम ऐसे सोच रखने वाले लोगों के बारे में कह रहे थे। ठीक है, इंशाल्लाह। किसी को हीरो बनाया जाता है तो उसका रद्द नहीं किया जाता है। यहाँ तो हम बहुत सारी बातों का रद्द कर रहे हैं ना। कल भी कुछ बातें ऐसी आई, हमने कहा कि ये बात मतलब सही नहीं है। शुरुआत में भी हमने कुछ बातों का रद्द किया, कुछ बातें जो काबिल तारीफ नहीं है या जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात है, कोई अंदेशा है, खदशात है, तो उसका भी इजहार कर रहे हैं। इसको हीरो बनाना थोड़ी बोलते हैं। जी बिल्कुल। और ये तज्जिया और तबसरे की मजलिस है ना, यहाँ कहाँ किसी की तारीफ करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तज्जिया और तबसरे की मजलिस है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।